Hello, welcome back. Now, we were discussing the ratio estimator R hat, and we have found that this R hat is a biased estimator, and we have found the bias of R hat also. Okay, and in this section, in today's video, we shall come to know what is mean square error of this estimator R hat. And I hope you recall in the introduction of sampling theory, we were discussing two evaluation quantities of any estimator. One is sampling variance and the other is mean square error. And we have argued at that time that if an estimator is unbiased, we shall usually find sampling variance, and if an estimator is biased, we will discuss mean square error of that estimator. Okay, and you will see that in the case of unbiased estimator, the mean square error and the sampling variance will coincide. So the mean square error is required only when a biased estimator is considered. And here in ratio estimation, we have seen that R hat, which is equal to small y bar divided by small x bar, is a biased estimator. So naturally, we will consider mean square error of R hat instead of variance of R hat. Okay, and later we will see that the mean square error of R hat and variance of R hat will be approximately equal because of some approximation degree. Okay, however, we come to mean square error of R hat. What is MSE of R hat? It is equal to expectation of R hat minus R the whole square. Because the definition of MSE of any statistic equal to expectation, or MSE of any estimator is equal to expectation of that estimator minus the parameter for which this estimator is used square. Okay, so here R hat is used to estimate capital R. Therefore, MSE of R hat is equal to expectation of R hat minus R the whole square. ഇത് സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോർമുല എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ആർ ഹാറ്റ് മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ആർ ഹാറ്റ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ മെയിൻ സ്ക്വയർ എറർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ആർ ഹാറ്റ് മൈനസ് ആർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. Okay, and we have already proved, actually for finding out the MSE of R hat, you require this result. R hat is approximately equal to R into 1 plus En bar by y bar minus En prime bar by x bar plus En bar square divided by x bar square minus En bar into En prime bar divided by y bar into x bar. ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. നോക്കുക, യു റീകോൾ. yes, here you see we have obtained an expression like this. Okay, this expression, you see here there is an expectation. If you cancel the expectation from both sides, what you get? R hat is approximately equal to R into R into this quantity. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൂഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആർ ഹാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് En bar by y bar minus En prime bar by x bar പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ആർ ഹാറ്റ് മൈനസ് ആർ, അതായത് ഇവിടെ ആർ ഇൻറ്റു 1 ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആർ ഇൻറ്റു 1 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ആർ ഹാറ്റ് മൈനസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ദി സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി
plus r into the third quantity. So r will be taken out of the bracket and there will be these terms, these two terms only, and you square. So r hat minus r the whole square will be equal to r square into the square of the quantity inside the square bracket without taking 1 into consideration. Okay, now this is an approximate expression. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കുക, അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടേമാണുള്ളത്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ നാച്ചുറലി യു വിൽ ടേക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2a ഇൻറ്റു ബി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് ടേംസ് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഓൺവേർഡ്സ്, ഈ എററിൻ്റെ തേർഡ് ഡിഗ്രി മുതലുള്ള ടേംസൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണോ അത് മാത്രമേ വരൂ. കാര്യം ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹയർ ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹയർ ഡിഗ്രിയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ടു എ ഹയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വി ഹാവ് ദിസ് r hat minus r the whole square is approximately equal to r square into this quantity, neglecting the other terms. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വലിയ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്. ആൻഡ് യു ടേക്ക് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. So what you get, expectation of r hat minus r the whole square equal to r square into, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, r square into expectation of each term in the square bracket. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ y bar square 1/y bar square പുറത്ത് വരും ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y bar മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y bar ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. എന്താ കാര്യം, ഈ സ്മോൾ ഇ എൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ y bar മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y bar ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. സോ അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക പ്ലസ് 1 capital X bar square into expectation of small x bar minus x bar square minus 2 into 1 y bar into x bar into expectation of y bar minus y bar into x bar minus x bar. Okay, well, this is the term. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ വൈ ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് സാമ്പിളിംഗ് വേരിയൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ വൈ ബാർ ആണ്. അതുപോലെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് വേരിയൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ എക്സ് ബാർ ആണ്. പിന്നെ -2 ഇൻറ്റു 1/x ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ SXY ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ SXY വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു SX ഇൻറ്റു SY. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണത്. ഓക്കെ, സോ വി യൂസ് ദോസ് ടേംസ് ഹിയർ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുന്നു, അത് മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അതുപോലെ n-n/n ഇൻറ്റു എന്നും പുറത്ത് വരുന്നു. പിന്നെന്താ പിന്നെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ SY സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ, അത് ആർ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇൻറ്റു SX സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വൈ ബാർ സ്ക്വയറിൽ ഉള്ള വൈ ബാറും ഈ വൈ ബാറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വൈ ബാറും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് ബാറും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ്, ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു SX ഇൻറ്റു SY. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ഓഫ് ആർ ഹാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു, വീണ്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ സ്ക്വയറും ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള വൈ ബാർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു 1/x ബാർ സ്ക്വയർ മാത്രം അവശേഷിക്കും, ഇൻറ്റു n-n/n ഇൻറ്റു n ഇൻറ്റു SX സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു SX സ്ക്വയർ മൈനസ് 2r ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു SX ഇൻറ്റു SY. ഇതാണ് MSE ഓഫ് ആർ ഹാറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ. പലതരത്തിൽ ഇത് എഴുതാം, വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് വരുത്തുന്നു, പിന്നെ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വരും SY സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും.
sy² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, sy/y എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് y ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് cy² എന്ന് എഴുതാം. രണ്ടാമത്തതിൽ r² എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ x² ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്. ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള y² പുറത്തുള്ള y² ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ഈ cx² ആയിരിക്കും. കാര്യം cx എന്ന് പറയുന്നത് sx/x ആണ്. cx² എന്ന് പറയുമ്പോൾ sx²/x². ഓക്കെ, ദെൻ മൈനസ് 2ρ ഇൻറ്റു cx ഇൻറ്റു cy. കാര്യം ഈ ആറിനെ നമുക്ക് y/x എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഈ sx/x ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഈ r എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഈ y² എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ -2 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു sx/x ഇൻറ്റു sy/y ദാറ്റ് ബിക്കംസ് 2 ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു cx ഇൻറ്റു cy. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഫോമിലുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് r hat ബയസാണെന്നും r hatൻ്റെ ബയസ് എത്രയാണെന്നും ബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ MSE അതായത് മീൻ സ്ക്വയർ എറർ എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ MSE ഓഫ് r hat കാണാൻ മറ്റൊരു ഫോർമുല കൂടിയുണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിപ്പം തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് MSE ഓഫ് r hat എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ. ഇതിൽ നിന്ന് you come to an alternative expression. An alternative expression for MSE of no. That I will discuss in course. Now before that we come to the estimation of population mean capital Y bar and population total capital Y. ശരിക്കും പറയുന്നത് r hat എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പോപ്പുലേഷൻ മീൻ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ Y bar എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ Y barനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റർ ഇതാണ്. Y bar hat r equal to r hat into capital X bar, where capital X bar is assumed to be a known quantity, a constant quantity. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റർ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഇനി ഈ YR ഇതിൻ്റെ ബയാസും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ എററും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ Y bar hat ആറിൻ്റെ ബയാസ് കാണുന്നു. നമ്മൾ r hatൻ്റെ ബയാസ് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്താണ് ബയാസ് ഓഫ് Y bar hat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതൊരു എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദി പാരാമീറ്റർ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായിരിക്കും എന്ത്? ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ബയാസ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റർ Y bar hat is equal to expectation of Y bar hat R minus Y bar. That is equal to expectation of Y bar hat R എന്ന് പറയുന്നത് R hat into X bar ആണ്. So expectation of R hat into X bar minus Y bar. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് X bar കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കാം. X bar into expectation of R hat minus Y bar. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് X bar പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് R hat മൈനസ് R എന്ന് എഴുതാം. കാരണം R എന്ന് പറയുന്നത് Y bar ഡിവൈഡ് ബൈ X bar ആണ്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു X bar ഇൻറ്റു ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് ബയാസ് ഓഫ് R hat ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു X bar ഇൻറ്റു ബയാസ് ഓഫ് R hat. So you can write X bar into bias of R hat നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. That is nothing but R into n minus n by n into n into sx square by x bar square minus rho into sx by x bar into sy by y bar. Okay, that we have already proved. So you can write this is equal to X bar into n minus n by n into cx square minus rho into sx into sy.
I'm sorry, this is wrong. This expression is wrong. You should please correct this expression as x bar into n minus n by n into cx square minus rho into sx into sy. Okay. Similarly, you can find the MSE. MSE of y bar hat also can be determined in the same way. What is MSE of y bar hat r? It is approximately equal to, it is equal to MSE of r hat into x bar. It is equal to, not approximately equal to. MSE of y bar hat, that is equal to MSE of r hat into x bar. കാര്യം y bar hat r എന്ന് പറയുന്നത് r hat into x bar ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എം എസ് സി ആയതുകൊണ്ട് വേരിയൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ എം എസ് സി ആക്ട് ചെയ്യുക. ഈ എക്സ് ബാറിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, പുറത്ത് വരും, ഇൻറ്റു എം എസ് സി ഓഫ് ആർ ഹാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് that can be written as, നമ്മൾ എം എസ് സി ഓഫ് ആർ ഹാറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നത്? ദാറ്റ് വാസ് ഈക്വൽ ടു 1/x ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു n മൈനസ് n ബൈ n ഇൻറ്റു എസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2r ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് എസ് വൈ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്ത റിസൾട്ടാണ്. ഓക്കെ, എം എസ് സി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം, അതിന് ശേഷമാണ് എം എസ് സി എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി സോ ദർഫോർ എം എസ് സി ഓഫ് വൈ ബാർ ഹാറ്റ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് n ബൈ n ഇൻറ്റു n ഇൻറ്റു എസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2r ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് വൈ. ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് in ratio estimation. Okay, and you can write the same expression in another way. The only thing is that you have to take this sy square divided by y bar square cy square കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഇവിടെ ഈ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എം എസ് സി എഴുതാം. രണ്ട് തരത്തിൽ എഴുതാം. ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലും എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സി വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് സി വൈ? സി വൈ ഈസ് എസ് വൈ ബൈ വൈ ബാർ ആൻഡ് സി എക്സ് ഈസ് എസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ബാർ. ഓക്കെ, and now we can find an alternative expression for the MSE of y bar hat. MSE of y bar hat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, now we take this expression. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. now that is equal to, okay, MSE of y bar hat is equal to n minus n by, ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക, എന്താണ് എസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, എസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് y വേരിയബിളാണ്. അതായത് 1/n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ബാർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1/n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് n ഇൻറ്റു വൈ ബാർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, അതുപോലെ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് 1/n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് n ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു റോ എസ് എക്സ് എസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എസ് എക്സ് വൈ ആണ്. എക്സ് എക്സ് വൈയെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, 2r ഇൻറ്റു 1/n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓവർ എക്സ് ഐ വൈ ഐ മൈനസ് n ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു വൈ ബാർ. Okay, all these things are very familiar calculation formula for sx square, sy square, or generally for capital S square. Capital S square is, for only one variable y, we were writing s square for sy square. And what was s square? S square was 1/n minus 1 into sigma yi minus y bar the whole square. That is same as 1/n minus 1 into sigma yi square minus n into y bar square. In that way, you can write the formula for sy square here, sx square here, and rho sx sy, that is equal to sxy, that is written here.
Okay, and some terms will be getting cancelled, and finally you will have only these three terms. The other terms, three terms will be cancelled mutually. ഏതെല്ലാം ടേം ആണത്? 1/n-1 പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ -n/y², പിന്നെ പ്ലസ് n/x² ഇൻറ്റു r². r² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y²/x² ആണ്. ആ x²ഉം ഈ x²ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടെ ഒരു y² ആണ് അവശേഷിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടേമിൽ ഈ n/x⁻y⁻ ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അതെങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് expand ചെയ്ത് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി, വെരി വെരി ഈസി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലീവിങ് വിത്ത് n-n/n into n into 1/n-1 into sigma yi plus r² into sigma xi² minus 2r into sigma xi yi. അതിനെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു എക്സ്പാൻഡ് ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഡയറക്ട്ലി. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേ you can find an alternative expression for the MSE of y bar hat r. Okay, and you can find the estimate of population total capital Y. നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ N ഇൻറ്റു പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടലിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് N ഇൻറ്റു പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററാണ്. അതായത് n ഇൻറ്റു ഈ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r hat ഇൻറ്റു x ബാർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ r hat ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ N ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ. ക്യാപിറ്റൽ N ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. വേർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ I equal to 1 to capital N xi. Okay, and you know what is x bar? X bar is equal to x by n. X is the total of x divided by n. അപ്പോൾ ഈ n ഇൻറ്റു എക്സ് ബാർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് r hat ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ എസ്റ്റിമേറ്റർ, അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ടോട്ടലിൻ്റെ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് r hat ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്. വേർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി നോൺ. Otherwise, there is no validity for this estimator. If capital X is not known, such an estimator doesn't exist. Okay, that is why we were already argued that in auxiliary variable technique, you should know the value of population parameter of the auxiliary variable. And x is our auxiliary variable. Therefore, either capital X bar or capital X should be known. If capital X is known, then capital X bar can be found out, because capital X by n will give you capital X bar. Okay, so what is the bias of the? Okay, definitely ratio estimator r hat is biased. Therefore, any estimator connected with this r hat will be again biased. So the bias of y bar hat can be y hat, not y bar hat, bias of y hat can be obtained, and that will be equal to expectation of y hat r minus y, and that will be definitely proved to be this bias of y hat r, that is equal to y into n minus n by n into n cx² minus rho cx cy, or this. All these expressions are very direct, so I hope I need not make any explanation for this result. You can easily obtain these results. You try yourself. Okay, and now one point you have to note down here: MSE of y r hat and MSE of y bar hat, all these things are given in terms of capital Sx and capital Yi, and also with the population correlation coefficient rho. So you require an estimator of these MSEs. Okay, and definitely what you will do is you will replace capital Sy² by its unbiased estimator small sy², and you will replace Sx², capital Sx² by its unbiased estimator small s², and capital R by its
biased estimator R hat, and rho by the rho is population correlation coefficient. It will be replaced by sample correlation coefficient. Okay, sample correlation coefficient can be determined as R hat, which is equal to small sxy divided by root of small sx square into root of small sy square, and thereby you will get an estimate of the MSEs. MSE of y hat, MSE of y bar hat, and MSE of R hat. For all these things, you will be utilizing small sx square, small sy square, and sample correlation coefficient R. Okay. Now we shall have a comparison between ratio estimator and simple mean per element estimator. ഈ സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ തന്നെയാണ്. അതായത് ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിട്ടുന്ന എസ്റ്റിമേറ്ററിനെയാണ് സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുക. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിൻ്റെ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിൻ്റെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്ററുമാണ്. റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ, അതായത് എക്സ് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വേരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ വേരിയൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററിന് വേരിയൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ മീൻ സ്ക്വയർ എററാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ്. അപ്പം അതിനെയും നമ്മൾ വേരിയൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, വി ഹാവ് ഇൻ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പേര് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിട്ടുന്ന സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n - n ബൈ n ഇൻറ്റു s സ്ക്വയർ. എസ് സ്ക്വയർ എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, sy സ്ക്വയർ ആണ്. കാര്യം രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് sy സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മീൻ പെർ എലമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വേരിയൻസ് ആണ്. ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വേരിയൻസ് അല്ല MSE ആണ്, പക്ഷേ വേരിയൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു MSE. യെസ്, ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ those things here. Variance of y bar hat R is approximately equal to MSE of y bar hat. And what is MSE of y bar hat? That is equal to n minus n into n into sy square plus r square into sx square minus 2r into rho into sx into sy. ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാരണം ട്രൂ മീൻ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ. ഇവിടെയോ അതെ, ട്രൂ മീൻ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് റേഷ്യോ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന MSE അഥവാ വേരിയൻസ് ആണ്. അതേസമയത്ത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കിട്ടുന്ന വേരിയൻസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് വേരിയൻസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ratio method of estimation is efficient than that of simple mean per element method if the variance in ratio estimator is less than variance in simple random sample estimator without using auxiliary variable. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ്, അതായത് MSE, സത്യത്തിൽ MSE ആണ്. ഈ വേരിയൻസിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? റേഷ്യോ മെത്തേഡ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, so we will see that the condition is that ratio method of estimation is efficient, that is better than that of simple mean per element method if the variance in ratio estimation is less than variance in simple random sample estimation without using auxiliary variable.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് n minus n by n into n sy square plus r square into sx square minus 2r into rho into sx into sy, that is less than n minus n by n into n sy square. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഈ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എസ്റ്റിമേറ്ററിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് സ്മാളസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം എമംഗ് ദീസ് ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇഫ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് റിമെയിൻസ് there remains sy square plus r square sx square minus 2r into rho sx sy minus sy square is less than 0. So you get r square into sx square minus 2r into rho into sx into sy less than 0. That is if r into sx minus 2 into rho into sy, because you are cancelling r into sx from both sides. Okay, of this less than. That is if y bar divided by x bar. കാര്യം ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y bar by x bar ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് പകരം നമുക്ക് y bar by x bar എന്ന് പറയാം. ഇൻറ്റു sx, that is less than 2 into rho into sy. Okay, that means rho is greater than 1 by 2 into sx by x bar divided by sy by y bar. What is sx by x bar? It is equal to coefficient of variation of x, cx, and what is sy by y bar? It is the coefficient of variation of y variable. അപ്പോൾ ഈ if rho is greater than half of the ratio of coefficient of variations of x to y, then this variance is lesser. That means the ratio estimator is better than simple mean per element method. That means simple random sampling without using the auxiliary variable. Okay, and finally I have added a remark that suppose we assume that this is the condition, okay, this is the condition. If this condition can be taken as the condition under which ratio method of estimation is better. Okay, and you consider a special case. Suppose cx equal to cy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്സിലറി വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനും മെയിൻ വേരിയബിളിൻ്റെ, അതായത് സ്റ്റഡി വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്തായി മാറും? റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2 എന്നായി മാറും. ഓക്കെ, എന്താണ് റോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? വാട്ട് ഈസ് റോ? റോ ഈസ് ദ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ. That is correlation coefficient between study variable and auxiliary variable. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി വേരിയബിളും ഓക്സിലറി വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം കോറിലേഷൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണ്? -1 to +1 ആണ്. -1 to 0, then 0 to +1. 0ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ, അതായത് -1 to 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സും വൈയും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനാണുള്ളതെന്നാണ്. ഓക്കെ, റോ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സും വൈയും തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷനും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ ഹാഫിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, 0.5 കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഒരു ബെറ്റർ മെത്തേഡാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബെറ്റർ മെത്തേഡാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/2 പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് cx equal to cy, coefficient of variation of x and coefficient of variation of y are equal. ഇനി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷനും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എക്സും വൈയും ഈക്വൽ ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ സാധാരണമാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആവും. കാരണം ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ വേരിയബിൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഈ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് SXും SYയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ബാറും ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറും തമ്മിലും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോകൾ തമ്മിൽ, അതായത് SX by X ബാറും SY by Y ബാറും തമ്മിൽ they will be almost
സ്റ്റേബിൾ മീൻസ് ഈക്വൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ CX = CY എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ കോറിലേഷൻ കോയിഫിഷ്യൻ ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ are greater than 1/2, then you can say that ratio method of estimation is a better method. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഓക്സിലറി വേരിയബിളും മെയിൻ വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷൻ, നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു എക്സ് വേരിയബിൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ മെയിൻ വേരിയബിളായ വൈ വേരിയബിൾ മാത്രം മതി. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ടെക്നിക്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മെയിൻ വേരിയബിളിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ആ ഓക്സിലറി വേരിയബിൾ മെയിൻ വേരിയബിളായിട്ട് വളരെ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേ ഒരു സൂചനയിലേക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മളെത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ തിങ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി റേഷ്യോ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേഷൻ. ആൻഡ് I would like to stop here. Thank you.